In the last lecture, we are already learned the structure of heart. In that we learned external as well as internal structure, different walls which are present in the heart, how that heart works, and which are the different walls remain attached with different parts. And thereafter we learned again which are the different foci and rugae or elevated portions which are present on the wall of atrium as well as on the ventricle. And thereafter today we will learn the pacemaker. आता हा पेसमेकर आपण अगोदर बघणार आहोत. पण अगोदर आपल्याला हे माहित पाहिजे की पेसमेकर कोणाला म्हणायचं. पेस PAC पेस पेसमेकर कोणाला म्हणायचं हे याच्या अगोदर पण तुम्हाला सांगितलेलं आहे. पण आठवत नसेल तर मी आज पुन्हा ते रिपीट करतो, कारण आज आपल्याला जर कार्डियक सायकल शिकायची आहे तर पेसमेकर म्हणजे काय आणि पेसमेकर नेमका कुठला पार्ट आहे आपल्या शरीरामध्ये हे माहित पाहिजे. जनरली जे आपल्या शरीरामध्ये हार्टबीट ओरिजिनेट होतात ना, जन्माला येण्याच्या अगोदरपासून हार्टबीट सुरू झालेले असतात. So heart has an inherent property to contract rhythmically, and the origin of such an impulse is the myogenic in nature in human body. In invertebrates, it is the neurogenic one, but in our body, in all the mammals, they possesses the myogenic heart, means a special type of muscles are present in the wall of atrium, which play an important role in initiating the wave of contraction. Thus, inbuilt rhythm of heart is regulated by specialized cells or specialized tissue, and these specialized tissue are called as nodal tissue. They are present within the wall of heart. This specialized tissue which is present at the base of superior vena cava, it is called as sino-auricular node. What is the name of that sino-auricular node? It is also called as sinoatrial node. In short form, we call it as a SA node. SA node or sinoatrial node, which is present at the base of superior vena cava in the wall of right atrium. This is the right atrium. On this side, left atrium is there. So this is very important part. It acts as initiator of cardiac cycle. In higher vertebrates, such as aves and mammals, the rhythm originate in a spatial region of the right atrium. This is situated at the point where the superior vena cava empties into the right atrium. This region is also known as a pacemaker. So why it is called as pacemaker? Very important this question. It is always used to ask in the examination. What is meant by pacemaker, or why SA node is called as pacemaker? Because it is the region which initiates the heartbeat and regulates its rate of contraction. म्हणजे हृदयामध्ये जे आपल्याला हार्टबीट दिसतात किंवा हार्टबीट होताना लक्षात येतं, ते हार्टबीट होण्याचं कारण म्हणजे या ठिकाणी असलेला हा SA नोड. हा SA नोड काय काम करतो, तो वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जनरेट करतो. म्हणजे हा असा एक स्पेशल पार्ट आहे की ज्यामुळे दोघं ऑरिकल एकाच वेळेस कॉन्ट्रॅक्ट होतील आणि नंतर मग वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतील. म्हणजे या ठिकाणी पहिली जी इव्हेंट घडते, पहिला जो इव्हेंट घडतोय ज्यामध्ये ऑरिकल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात, ते कोण जनरेट करतं किंवा कोणामुळे होतं, तर या SA नोडमुळे होतं. याचं नाव काय सांगितलं तुम्हाला, सायनो
ॲट्रियल नोड किंवा त्याला सायनो ऑरिक्युलर नोड म्हटलं तरी पण चालेल. शॉर्टमध्ये त्याला आपण SA नोड असं म्हणतो. त्याला पेसमेकर, याला पेसमेकर असं देखील म्हणतात. आणि याला पेसमेकर म्हणण्याचं काय कारण सांगितलं? पहिलं महत्वाचं म्हणजे इट इनिशिएट the heartbeat and it regulates its rate of contraction. Hence it is called as pacemaker. This region is special muscle cells actually, and is also the area where the nerves which can control heartbeat, particularly vagus nerve and sympathetic nerve fiber is there, and have their endings actually, not the entire nerve fiber. So at regular intervals, a wave of contraction originates at a SA node, and that wave of contraction is get spread on both the auricles simultaneously, and it has speed of about 1 meter per second only. That means the speed of that wave conduction is slow, and it is about 1 meter per second. So slowly that message is get transferred to the entire myocardial layer of both the auricles, and hence at a time both the auricles they get contract. As impulse reaches to the auriculoventricular node which is present here, another node is present. It is called as AV node, or it is also called as auriculoventricular node. Why it is called as auriculoventricular node? Yesterday I explained this thing. So this is the auricle. Both auricles are there and ventricles are present here. In between these auricles and ventricles, there is the presence of this partition. It is called as auriculoventricular partition. So in between auriculoventricular partition, there is a presence of one more specialized cellular area, or one more very prominent node is present. It is called as AV node, means auriculoventricular node. As impulse reaches the atrioventricular node, means AV node, the impulse is transmitted to the ventricles by means of again specialized conducting tissues, which are modified cardiac muscle fibers and are called as Purkinje fibers. You can see how this AV node, it is from which a very small bundle which comes out, it is called as bundle of His. Now bundle of His, it runs for a short distance and again it divides into two branches. Now these branches are called as bundle branches. These bundle branches reaches to the wall of respective ventricles. Here again it divides and redivides, it forms very fine branches, and it sends impulses to all the tissues which are present in the myocardium of ventricles. So whatever cardiac muscles which are present in the wall of ventricle, which receives this Purkinje fibers, through the Purkinje fibers, message, electrical impulse or electrical message or wave of contraction, that message is get transferred from the bundle of His, then bundle branches, and then through these very fine branches, Purkinje fibers or Purkinje fibers, which send that message for contraction. As a matter of fact, there is no muscular connection between the atria and ventricles. The only connection is through the bundle of His, which originates at the atrioventricular node. And it travels through the interventricular septum and then to all parts of the ventricles, so that the two ventricles and all their parts contract simultaneously. The rate of conduction of impulse through the bundle of His is very fast, and it is about 5 meters per second, so that the wave of contraction almost simultaneously reaches all parts of the ventricles, and thus both the ventricles contract simultaneously as a whole. So the passage of wave of contraction is preceded by the bioelectric event or action current, and the electric phenomenon
or the electrical phenomenon of the heart can be recorded either from the surface of the heart or even from the surface of the body also. And such an electrical record of heartbeat is called as electrocardiogram. In short, doctor called it as a ECG. बऱ्याच वेळेला तुमच्या घरामध्ये कोणाला चेस्ट पेन जर जास्त होत असतील आणि लक्षात येत नसेल तर डॉक्टरांकडे गेल्यावर डॉक्टर सांगतात बघा, ही हॅज नीड ऑफ अंजॅनल पेन. अंजॅनल पेन म्हणजे काय? हृदयामध्ये त्याला दुखतंय असं डॉक्टर म्हणतात. पेशंटला काय सांगता येत नाही, हृदयामध्ये दुखतं का वरती मसल्समध्ये दुखतं का काही मुक्का मार बसल्याचं दुखतं. दे कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली वेअर इज द पेन. पण मग डॉक्टर आयडेंटिफाय करून टाकतात. त्यांच्या जर लक्षात आलं समथिंग इज रॉंग इन द हार्ट, मग ते ॲडवाइज करतात ECG आवश्यक आहे म्हणून. ECG म्हणजे काय? इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम. And this electrocardiogram is get recorded by using a machine. That name of that machine is ECG machine, म्हणजेच इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफिक मशीन. या इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफिक मशीनमध्ये होतं काय, या हार्टमधले सगळे इव्हेंट एक विशिष्ट ग्राफच्या पद्धतीने रेकॉर्डिंग केलं जातं. बाय दॅट वे डॉक्टर कॅन इझिली अंडरस्टूड वेदर दॅट पेशंट इज सफरिंग फ्रॉम anginal pain or some abnormal heartbeat, or whether he may be sufferer from the mild cardiac attack, cardiac infarction, all that. So thereafter we will learn the cardiac cycle. Before that, once again, look here. This is the another cut open section. This is the sinoatrial node or SA node. When it generates a wave of contraction, it spreads on the wall of both the auricles, so that auricles they get contract, and this auricular contraction, it is also called as auricular systole. It lasts for about 0.1 second only. Thereafter, that wave of contraction also reaches to the AV node. Actually, that there is no clear-cut connection in between that, but here due to the muscular connection or due to the muscular wave of contraction when it reaches to the AV node, means auriculoventricular node, this AV node again generate or send that impulse in the next part. It delays for about 0.1 second, and that much delay is sufficient to complete the above cycle of auricular contraction. And then after that wave is sent to wall of entire ventricles by these branches. Which are these? Whatever connection or very much specialized or modified cells which forms a bundle arises from the SA node. It is called as auriculoventricular bundles, or it is also called as bundle of His. This bundle of His divides immediately into two branches. It is called as bundle branches, and each bundle branch reaches to the wall of ventricles, and here again it sends several very fine branches to the myocardium of ventricle. So this is about the pacemaker and how that pacemaker works. Now we will learn which are the major important steps present in the cardiac cycle. So that first of all, I am going to explain major important some terms so that you can easily understood the entire cardiac cycle. The cardiac cycle पूर्ण शिकायची असेल तर त्याच्या अगोदर तुम्हाला टर्म्स माहीत पाहिजेत, काही टर्मिनॉलॉजी तुम्हाला माहीत असाव्यात. आता हे जर तुम्हाला लक्षात राहत असेल तर चांगली गोष्ट आहे, लक्षात राहत नसेल तर कागद पेन नेहमीप्रमाणे तुम्ही घेतलेला असेल तर या काही शब्दांचे अर्थ सायमल्टेनियसली तुम्ही लिहून घेत चला लगेचच, अदरवाईज इट विल बिकम व्हेरी डिफिकल्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. आणि जर त्या टर्म तुम्हाला समजलेल्या असल्या तर तुम्हाला लक्षात येईल फार सोपं आहे. इट्स अ व्हेरी इझी फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल atrial diastole. Atria means what? Two chambers which are present above the heart. Both the atrium, when they are present in relaxed stage, then it is called as atrial diastole. त्याला auricular diastole असं म्हटलं तरी चालतं. पण डायस्टोल म्हणजे काय तुम्हाला माहित पाहिजे. ॲट्रियलचा अर्थ तुमच्या लक्षातून गेलं, पण डायस्टोल म्हणजे काय? रिलॅक्सेशन. रिलॅक्सेशन म्हणजे काय? ते जे दोघं चेंबर्स असतील दे आर रिमेन
in relaxed condition, so that entire internal cavity is much more, so that easily blood enters into both the auricles. आणि म्हणून मग superior vena cava and inferior vena cava both will collect blood from all parts of the body and it is get poured into the auricles. म्हणजे या दोघं ऑरिकल मध्ये मग आता इकडून तर सुपिरियर आणि इन्फेरियर व्हेना cava ब्लड घेऊन येते. बट व्हॉट अबाउट द left side? In the left side also pulmonary veins which collects blood and pour the pulmonary blood into the left auricle. या ठिकाणी ऑक्सिजनेटेड ब्लड येते लेफ्ट साइडला आणि सगळ्या शरीरातून जे रक्त गोळा केलं जातं सुपेरियर वेना कॅवा आणि खालून येणारी इन्फेरियर वेना कॅवा याच्यातून जे ब्लड येईल ते डीऑक्सिजनेटेड ब्लड असेल. इट इज गेट कलेक्टेड इनटू द राईट ऑरिकल. मग आता ह्या स्टेजला होतं काय, ऑरिकल मध्ये कॅव्हिटी आहे सहज तो परिपूर्ण, याची जी वॉल असते ही रिलॅक्स असते, मायोकार्डियल लेअर हा पण रिलॅक्स असतो ना, त्यामुळे या ठिकाणी कॅव्हिटी मोठी असते आणि भराभरा रक्त याच्यामध्ये येत असतं, जमत असतं आणि 0.7 सेकंदापर्यंत हा एक रिलॅक्स्ड फेज असतो ऑरिकलचा. पण नंतर जेव्हा SA नोड आत्ताच बघितलं आपण, जेव्हा हा SA नोड इथून इम्पल्स पाठवेल तर इम्पल्स गेल्यामुळे इथलं मायोकार्डियल लेअर जो आहे म्हणजे ऑरिकल जे दोघं हे कॉन्ट्रॅक्ट होतील आणि कॉन्ट्रॅक्ट झाल्याबरोबर होईल काय, या ठिकाणी जे व्हॉल असतील ना, व्हॉल कुठे असतात ते ऑरिकल आणि वेंट्रिकलच्या मध्ये, त्यांना आपण ऑरिक्युलर वेंट्रिक्युलर व्हॉल असं म्हणतो. राईट साईडला ट्रायकस्पिड असते आणि डाव्या साईडला bicuspid असते. So both the walls they get open and whatever blood which is present inside the auricles it enters into the respective ventricles. म्हणजे ज्या वेळेला ऑरिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतील, दोघं ऑरिकल एकाच वेळेस कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि ऑरिकल कॉन्ट्रॅक्ट झाल्याबरोबर या ठिकाणी जमलेलं जेवढं ब्लड असेल ते पुढच्या पार्टमध्ये जाईल. मग आता याचं जे ऑरिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन आहे ना त्याला सिस्टोल असं म्हणतात. अगोदर आपण डायस्टोल बघितलं होतं, आता सिस्टोल मध्ये होईल काय, हे दोघही पार्ट दोघही ऑरिकल हे कॉन्ट्रॅक्ट होतील. आता ऑरिक्युलर सिस्टोल दाखवलाय बघा या फिगर मध्ये. नाव वेन बोथ द ऑरिकल्स दे गेट कॉन्ट्रॅक्ट from the walls of bicuspid and tricuspid blood will enter into the respective ventricles. म्हणजे राईट ऑरिकल मधून राईट वेंट्रिकल मध्ये ब्लड येईल आणि लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये लेफ्ट ऑरिकल मध्ये जे ब्लड आलेलं असेल ते लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये येईल. म्हणजे होतं काय, दोघं ऑरिकल मध्ये जे जे ब्लड जमा झालेलं आहे डायस्टोलच्या वेळेला ते सिस्टोलच्या वेळेला होईल काय, सिस्टोलच्या वेळेला हे दोघं कॉन्ट्रॅक्ट होतील आणि ब्लड इट विल रशेस इनटू द रिस्पेक्टिव्ह वेंट्रिकल. मग या ठिकाणी इकडचं ब्लड इकडे येईल, इकडचं ब्लड इकडे येईल. आता याच्या पुढचा इव्हेंट काय होणार आहे, इमिजिएटली दर आफ्टर विदिन 0.1 सेकंड बोथ द ऑरिकल्स दे गेट रिलॅक्स. म्हणजे हे दोघं ऑरिकल नंतर लगेच रिलॅक्स होतील. त्या रिलॅक्स स्टेजला काय म्हणतात, मग ऑरिक्युलर डायस्टोल असं म्हणतात. मग हा लगेच ॲट्रियल डायस्टोल होईल. पण ॲट्रियल डायस्टोल झाल्याबरोबर लगेच पुढचा इव्हेंट काय होतो, या ठिकाणी तिसरा इव्हेंट होतो तो म्हणजे व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल म्हणजे काय, आता खालचे दोघं जे व्हेंट्रिकल आहेत ना दे गेट कॉन्ट्रॅक्ट. सिस्टोल म्हणजे काय सांगितलं तुम्हाला, कॉन्ट्रॅक्शन. आता कॉन्ट्रॅक्ट होतात म्हणजे काय, ही वॉल कॉन्ट्रॅक्ट झाली, मस्क्युलर कॉन्ट्रॅक्शन झालं म्हणजे आतमधली कॅव्हिटी कमी होईल, इथे प्रचंड प्रेशर जनरेट होईल, प्रेशर क्रिएट झाला म्हणजे या ठिकाणचे जे वॉल असतात ना बायकस्पिड आणि ट्रायकस्पिड दोघं पण बंद होतात आणि बंद झाल्याबरोबर ब्लड लगेच या ठिकाणच्या दुसऱ्या सेम्युलर हॉल आहेत त्या ओपन होतात. देअर आफ्टर ब्लड रशेस इनटू द एओर्टिक आर्चेस. So blood reaches to the systemic aorta as well as blood reaches to the pulmonary aorta, and this is the right side from which blood enters into the pulmonary aorta and it is sent to the lungs for oxygenation. But left side la kai, in the left side whatever blood is present it is get rushes into the systemic aorta and from the systemic aorta blood is sent to all parts of the body. सगळ्या शरीरभर हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड पुरवलं जाईल. ज्या वेळेला ही घटना घडते त्यावेळेस होतं काय, अजून एक महत्वाचं, वेन बोथ द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रॅक्ट दिस बायकस्पिड अँड ट्रायकस्पिड वॉल दे गेट क्लोज्ड. आणि जेव्हा ते क्लोज होतील ना त्यावेळेस एक आवाज येतो आणि तो जो आवाज येतो ना त्याला लब असं म्हणतात. LUBB LUBB लब. कसा आवाज घडतो, लब असा आवाज येतो. हा आवाज का आला, ज्या वेळेला दोघं वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट झाले त्यावेळेला कॉन्ट्रॅक्ट झाल्याबरोबर इथे प्रेशर वाढला, ही जी वॉल आहे ही या ठिकाणी बंद होते, इकडची पण बंद होईल. दोघं झडपा
जोराने बंद होतील, जसं दरवाजा आपण जोराने बंद करतो त्यावेळेस खडकन आवाज येतो, तशा या झडपा बंद होतात आणि बंद झाल्याबरोबर पहिला आवाज येतो आणि या पहिल्या आवाजाला आपण लब असं म्हणतो, लब. नंतर मग डब हा आवाज पण येईल, पण तो केव्हा येईल, ज्यावेळेस दोघंही व्हेंट्रिकल्स रिलॅक्स होतात, त्यावेळेस इथे असलेल्या ज्या सेम्युलर वॉल आहेत त्या ओपन झालेल्या आहेत, ओपन होताना आवाज येत नाही, पण जेव्हा हे दोघं रिलॅक्स होतात त्यावेळेस याच्यातलं ब्लड म्हणजे एओर्टिक आर्चेस मधलं जे पण ब्लड आहे, इट शुड नॉट कम बॅक इन टू द व्हेंट्रिकल, हे परत व्हेंट्रिकल मध्ये येऊ नये त्याकरता इथल्या वॉल, सेम्युलर वॉल या बंद होतात. या बंद झाल्याबरोबर त्या झडपांवरचा होणारा जो आघात आहे त्याचा पुन्हा आवाज येतो आणि मग तो जो दुसरा आवाज क्रिएट होतो त्याला म्हणतो आपण डब, DUBB, डब. पहिला आवाज कुठला सांगितला, लब. अँड व्हॉट इज द सेकंड साऊंड, डब. सो रिपीटेडली लब अँड डब साऊंड हॅज बीन क्रिएटेड इन द हार्ट. मग पहिला आवाज जो झाला तो केव्हा झाला, तुमच्या लक्षात आलं असेल, इन द व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल झाल्याबरोबर या ठिकाणच्या ऑरिक्युलर व्हेंट्रिक्युलर वॉल म्हणजे बायकस्पिड आणि ट्रायकस्पिड या दोघंही एकाच वेळेस बंद होतात आणि या बंद होण्याच्या या क्रियेमुळे पहिला आवाज घडतो, लब. आणि मग आता याच्या नंतरचा इव्हेंट आहे तो म्हणजे व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल. व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल म्हणजे काय, व्हेंट्रिकल माता रिलॅक्स होतील आणि जेव्हा ते रिलॅक्स होतील त्यावेळेला या सेम्युलर वॉल बंद होतील. बंद झाल्याबरोबर हा प्रेशर, तर ब्लड परत इकडून येऊ नये म्हणून ती वॉल पुन्हा बंद होते आणि त्या प्रेशर पडल्यामुळे ती खडकन वॉल बंद झाल्यामुळे इथे दुसरा आवाज आता घडलेला आहे, त्याला आपण डब असं म्हणतो. आणि हा डब आवाज केव्हा आला, मग चौथ्या इव्हेंटला. कोणता चौथा इव्हेंट येतो, व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल. मग आता व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल झाल्यानंतर किती वेळ लागत असेल हा व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल, हा व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल हा जवळपास 0.5 सेकंद असतो आणि ऑरिकल जेव्हा डायस्टोल घडतो त्यावेळेस हा ऑरिक्युलर डायस्टोल हा जवळपास 0.7 सेकंदाचा असतो. मग आता ही परिपूर्ण अगोदर तुम्हाला वेळेची एक सायकल सांगतो, नंतर मग आपण पुन्हा पुढे कंटिन्यू करूया. आपण अगोदर बघितलं होतं या ऑरिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन आणि हे ऑरिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन फक्त 0.1 सेकंदापर्यंत घडतं, लगेच तो रिलॅक्स होऊन जातो. मग याच्या रिलॅक्सेशन बरोबर लगेच पुढची क्रिया घडते. पुढची क्रिया काय घडते, या ठिकाणचे दोघं व्हेंट्रिकल्स हे कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि दोघं व्हेंट्रिकल्स किती वेळ कॉन्ट्रॅक्ट होतील, जवळपास 0.3 सेकंदापर्यंत. आणि 0.3 सेकंदानंतर हे व्हेंट्रिकल पण रिलॅक्स होतात आणि मग त्याला पण व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल असं म्हणतो. हा व्हेंट्रिक्युलर जेव्हा डायस्टोलमध्ये त्यावेळेस ऑरिकल पण डायस्टोलमध्ये आणि मग ऑरिक्युलर आणि व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल दोघंही आपण परिपूर्ण हार्ट रिलॅक्स कंडिशनमध्ये बघितलं तर जवळपास 0.4 सेकंदापर्यंत हार्ट रिलॅक्स स्टेजला असतं. हे कोणाच्या बाबतीत बघतोय आपण, इट इज इन केस ऑफ अडल्ट. ज्यावेळेस आपण नॉर्मल स्टेजला असतो, अडल्ट व्यक्ती जी असते ना, जर समजा तो नॉर्मल सिच्युएशनला असेल, म्हणजे रागावलेला नाहीये, आजारी नाहीये, खूप रिलॅक्स असं जर पडलेला असेल बेडमध्ये, तर त्याचे आपण हार्टबीट मोजले तर एका मिनिटाला किती भरतात ते अगोदर झालंय आपलं, आठवत असेल. इट इज अबाउट 70 टू 75 म्हणजे 72 ते 75 हार्टबीट असतात. 72 ते 75 हार्टबीट यापैकी जर आपण ही सायकल मोजली तर असं लक्षात येतं 0.8 सेकंदामध्ये एक कार्डियक सायकल पूर्ण होते. म्हणजे एका सेकंदाचे 10 भाग कराल तेव्हा तुम्हाला ही मोजता येईल. एका सेकंदामध्ये एका सेकंदात नव्हे, 0.8 सेकंदात फक्त ही सायकल पूर्ण होऊन जाते. खूप जे जखड म्हातारे असतात, ज्यांचं वय जास्त झालेलं आहे, त्यांच्यामध्ये हा कार्डियक सायकलचा रेट कमी कमी होत जातो. तुमच्या घरामध्ये जर आजूबाजू असतील तर त्यांचे 60 जवळपास ते भरतील आणि जास्तच जखड म्हातारे असतील तर त्यांचे 50 हार्टबीट सुद्धा तुम्हाला मोजता येतील. किंवा काहींमध्ये तर असं लक्षात येतं, जसं जसं वय वाढत जातं ना तसं तसं ते हार्ट रेट हा कमी होत जातो आणि बऱ्याच वेळेला 45-46 सुद्धा नॉर्मल अगदी ओल्ड एजमध्ये हा मोजला गेलेला आहे. पण तो त्याच्यापेक्षा कमी होऊ नये. जेवढा तो कमी होत जातो ना, इट बिकम्स प्रॉब्लेमॅटिक. तर आता या सगळ्या केसमध्ये आपण अगोदर ऑरिकलचा टायमिंग बघू आणि नंतर मग व्हेंट्रिकलचा कॉन्ट्रॅक्शनचा टाइम बघू. आता जेव्हा जेव्हा कॉन्ट्रॅक्शन येईल ना त्यावेळेस कॉन्ट्रॅक्शन नाही म्हणणार, मेडिकल टर्म त्याची आहे सिस्टोल. पण सिस्टोल आला म्हणजे तुम्हाला लगेच समजलं पाहिजे
काहीतरी कॉन्ट्रॅक्ट झालंय. काय कॉन्ट्रॅक्ट झालं? ॲट्रियल, म्हणजे दोघं ऑरिकल कॉन्ट्रॅक्ट झाले. इट टेक्स ओनली 0.1 सेकंड. इट लास्ट फॉर अबाउट 0.1 सेकंड. फक्त 0.1 सेकंदापर्यंत हे ऑरिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतात, लगेच रिलॅक्स होतात आणि रिलॅक्स झाल्या इथे वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतात. हे वेंट्रिकल किती वेळ कॉन्ट्रॅक्ट करतील? फक्त 0.3 सेकंद आणि नंतर मग परिपूर्ण हार्ट 0.4 सेकंदापर्यंत रिलॅक्स कंडिशनला असतं. त्याला म्हणतो आपण कंप्लीट डायस्टोल. आता कंप्लीट डायस्टोल म्हणजे सगळंच्या सगळं हार्ट हे डायस्टोल स्टेजला आहे. कंप्लीटच्या कंप्लीट हार्ट हे रिलॅक्स कंडिशनला असेल ते असतं 0.4 सेकंद. पण मग ऑरिकलचा वेळ किती आणि वेंट्रिकलचा वेळ किती हा काउंट करायचा असेल तर तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने काउंट करावं लागेल. कसं? या ठिकाणी ॲट्रियल सिस्टोल हा 0.1 सेकंदापर्यंत कॉन्ट्रॅक्ट झालेला होता, सिस्टोलिक स्टेजला होतं. पण ज्या वेळेला वेंट्रिकल सिस्टोल मध्ये गेलं 0.3 सेकंदापर्यंत, ॲट द सेम टाइम बोथ द ऑरिकल्स दे आर फाउंड इन द डायस्टोल स्टेज. म्हणजे या ठिकाणी 0.3 सेकंदापर्यंत हे ऑरिकल रिलॅक्स आहेच आहे, पण नंतर कंप्लीट डायस्टोलमध्ये पुन्हा 0.4 सेकंद ते रिलॅक्स राहील. दॅट मीन्स अबाउट 0.7 सेकंड ॲट्रियल डायस्टोल इज देअर. लक्षात आलंय का? हा 0.7 सेकंद कसा हो मोजला मी? सर. ऑरिक्युलर. लक्षात आलं बेटा? हो सर. हा. मग आता व्हेंट्रिकलचा आपल्याला टाइम काउंट करायचा. आता व्हेंट्रिकल फक्त 0.3 सेकंद कॉन्ट्रॅक्ट झालेलं आहे, पण ज्या वेळेला हे दोघंही ऑरिकल्स कॉन्ट्रॅक्ट झाले होते त्यावेळेला सुद्धा रिलॅक्स कंडिशनला असतं आणि ज्यावेळेस कम्प्लीट हार्ट डायस्टोलला असेल त्यावेळेस सुद्धा ते रिलॅक्स स्टेजला असतं. म्हणजे मग 0.3 सेकंद जर हा कॉन्ट्रॅक्ट झालेला आहे तर 0.4 सेकंद कम्प्लीट डायस्टोलिक स्टेज मधले आणि जेव्हा हे दोघं ऑरिकल हे सिस्टोल फेजला होते त्या 0.1 सेकंद पर्यंत सुद्धा हे पुन्हा डायस्टोल स्टेजला होतं. म्हणजे मग वेंट्रिकलचा डायस्टोलचा टाइम जर काउंट केला तर किती काउंट करता येईल तो? या ठिकाणी कंप्लीट डायस्टोल मधले 0.4 सेकंद आणि ऑरिक्युलर सिस्टोलच्या वेळेला पुन्हा असलेला 0.1 सेकंद, असं 0.4 आणि 0.1 असं 0.5 सेकंदापर्यंत वेंट्रिकल हे डायस्टोल स्टेजला असतं. आणि म्हणून मग आपण जरी पूर्ण सायकलच बघितली, पुढच्या टेबलमध्ये मी तुम्हाला दाखवतोच की कसं 0.8 सेकंदामध्ये ही सायकल पुन्हा पुन्हा रिपीट होते. मग आता हे रिपीट होण्याच्या आधी मी तुमचं अटेंडन्स घेऊन टाकतो.